Good morning, everyone. Let's start our next question. Explain advantages and disadvantages of management by objective. So, MBO, what is meant by MBO? We were discussing last week in last lecture, right? MBO मध्ये आपण काय बघितलं होतं? Management by objective, introduced by Peter Drucker in 1954 in the books of Practice of Management, right? हे आपण ऑलरेडी लर्न केलेलं आहे. MBO मध्ये काय केलं जातं? MBO set jointly objective. So the purpose of MBO is each and every person involved in day-to-day activity, right? That means top level, middle level and lower level. म्हणजे सगळे एम्प्लॉईज हे इंथुजियास्टिकली ऑर्गनायझेशन मध्ये काम करावे ह्या इंटेन्शनने MBO कॉन्सेप्ट ही लर्न केली जाते किंवा सॉरी इम्प्लिमेंट केली जाते इन द ऑर्गनायझेशन. सो जेव्हा सगळे एकत्र येऊन काम करतायत तेव्हा डेफिनेटली त्याचे काही ऍडव्हान्टेजेस आपल्याला बघायला मिळतील. सो त्या बेसवरती आपण आजचे क्वेश्चन लर्न करणार आहोत. देन in 1960 and 1970, the theory of management by objective was applied by many well-known companies. So जे MBO कॉन्सेप्ट आहे ही प्रॅक्टिकली सुद्धा वेगवेगळ्या ऑर्गनायझेशन मध्ये अप्लाय केली जाते आणि त्यामधल्या मोस्ट पॉप्युलर कंपन्या कोणत्या आहेत तर गुगल आहे, मायक्रोसॉफ्ट आहे, HP आहे, झेरॉक्स आहे. It is to improve their business strategy. And then when business improve or implement MBO strategy, that means they can definitely earn or gain more and maximum result. म्हणजे त्यांना बऱ्याच वेळी मॅक्सिमम रिझल्ट किंवा एक बेस्ट रिझल्ट ह्या MBO स्ट्रॅटेजी मुळे बघायला मिळतो. सो MBO हॅज बीन बेनिफिशियल टू द ऑर्गनायझेशन, सुपिरियर अँड सबऑर्डिनेट इन मेनी वे. कारण ह्यामध्ये प्रत्येक लेवल काय असणार आहे तर इन्व्हॉल्व आहे, ज्यामध्ये आहे सुपिरियर ऑर्गनायझेशन, दॅट मीन्स ओव्हरऑल ऑर्गनायझेशनला त्याची बेनिफिट मिळतील. त्याचबरोबर सुपिरियरला सुद्धा बेनिफिट मिळणार आहे. सुपिरियर म्हणजे कोण असतील? मिडल लेवल मॅनेजर. लक्षात ठेवा, सुपिरियर इन द सेन्स मिडल लेवल मॅनेजर अँड सुपरवायझर इन द सेन्स लोअर लेवल मॅनेजर. That means MBO is beneficial for all level, that is top level, middle level and low level. Is it clear intro? Intro लक्षात आलं का याचं? Okay. So let's start one by one. Advantages of MBO to the organization, to superior and to subordinate. To the organization, better planning, efficient management, clear organizational rules, increase the level of commitment, facilitated control, performance evaluation. Then superior मध्ये performance evaluation, better guidance and direction, accelerate motivation of subordinate and coordinating individual efforts to group efforts. Then to subordinate beneficial includes simplifying goals achievement, increase job satisfaction, initiate self decision and self-control, encourage innovation thinking and ideas, and establishment cordial relation with superior and motivate to perform better. So let's start one by one in detail. Advantages to the organization. MBO is strategically approach adopted by streamline the business activity or direct and individual and group efforts toward the attainment of organizational goals. तर कोणतीही मेथड जेव्हा आपण अप्लाय करतो तेव्हा आपलं इंटेन्शन काय आहे, जसं मी नेहमी तुम्हाला सांगते, वी फोकस ऑन मेन टार्गेट, दॅट मीन्स गोल्स अँड ऑब्जेक्ट. ओके, आपल्याला शेवटी काय करायचं आहे तर ऑर्गनायझेशनचे गोल्स ऑब्जेक्टिव्ह हे अचीव करायचे आहे. सो इट अटेनमेंट ऑफ ऑर्गनायझेशनल गोल्स, आपल्याला काय करायचे लास्टला गोल्स हे अचीव करायचे. देन better planning, when the organization know what it want to be achieved, that is its goal, it become quite easy to plan in the direction. So पहिला बेनिफिट जो ऑर्गनायझेशन साठी असणार आहे तो आहे प्रिपरेशन ऑफ प्लॅनिंग. जसं आपल्याला माहिती की आपल्याला काय करायचं आहे, वी नो ऑल थिंग, दॅट मीन्स वी कॅन इझिली डिफाईन क्लिअरली प्लॅनिंग. आपण इझिली रोड मॅप काय करू शकतो तर डिफाईन करू शकतो. So in first advantage is prepare a clearly planning. आपण एक छान प्लॅनिंग काय करतो इथे प्रिपेअर करतो.
सेकंड आहे इफिशियंट मॅनेजमेंट. आपण आता प्लॅनिंग केलेलं आहे, तर ते प्लॅनिंग इम्प्लिमेंट होण्यासाठी आपल्याला किती लोकांची गरज आहे? who is a qualified person, who is a experienced person. Okay, so ह्या गोष्टी आपण काय करतोय? डिफाइन करतोय. That means efficient management we can define for in the MBO process. MBO मध्ये आपण काय करतो? efficient management करतो. So MBO increase the efficiency of the organization to achieve its goal or objective within predetermined time frame. जसं आपल्याला माहिती आहे की आपल्याला काय करायचंय? एक टार्गेट दिलेलं आहे, ते अचीव करायचं आहे. दॅट मीन्स प्री डिफाईन टार्गेट अँड स्पेसिफिक टाइम फ्रेम. जसं तर तुम्हाला सांगितलं की तुमची क्लास टेस्ट होणार आहे किंवा तुमची इंटरनल एक्झाम होणार आहे, ह्या पिरियड मध्ये ती इंटरनल एक्झाम असेल, तर तुम्ही त्या पिरियड साठी एक वेगळं प्लॅनिंग करताय डेफिनेटली. कारण आपण डे टू डे ऍक्टिव्हिटीसाठी आपलं प्लॅन हे वेगळं असतं, आणि जेव्हा आपल्या समोर टार्गेट असतं तेव्हा आपल्याकडे आपली मॅनेजमेंट, आपली प्लॅनिंग ही काय असणार आहे? डिफरंट असणार आहे. सो हा एक ऍडव्हान्टेज ऑर्गनायझेशनला बघायला मिळेल. नेक्स्ट, क्लिअर ऑर्गनायझेशनल रोल. जसं आपण सांगितलं, इन एमबीओ प्रोसेस ईच अँड एव्हरी एम्प्लॉई इज इन्व्हॉल्व. प्रत्येक एम्प्लॉईज काय आहेत? यामध्ये इन्व्हॉल्व आहेत. दॅट मीन्स we can easily define roles and responsibility of the each employees. प्रत्येकाला काय काम करायचं आहे हे आपण काय करतो? इथे डिफाइन करतोय. दॅट मीन्स डिफाइन रोल्स. प्रत्येकाला आपण टार्गेट दिलेला आहे की तुला काय अचीव करायचं. सो MBO प्रोव्हाइड अ गोल, टार्गेट अँड ऑब्जेक्टिव्ह फॉर इच एम्प्लॉईज. प्रत्येक एम्प्लॉईजचा टार्गेट काय आहे? तुमचा सेट आहे. It also define their individual and group role clearly to avoid any confusion or doubt. जसं आपल्याला माहिती आहे की मला काय करायचं. मी जेव्हा एकटा असतो तेव्हा मला काय करायचंय, म्हणजे माझं टार्गेट काय असेल, माझा गोल काय असेल, माझं वर्क काय असेल. सो व्हेन डिफाइन इंडिव्हिज्युअल टास्क, इंडिव्हिज्युअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिव्हिज्युअल रोल as well as define the group role. जेव्हा तुम्ही ग्रुप मध्ये काम करताय तेव्हा ग्रुप मध्ये असताना तुमचा काय रोल असेल, ह्या दोन्ही गोष्टी एमबीओ मध्ये काय केल्या जातात? सेट केल्या जातात. सो देर इज नो एनी कन्फ्युजन, देर इज नो एनी डाऊट. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारचे तिथे डाऊट पण नसेल आणि कोणत्याही प्रकारचे तिथे कन्फ्युजन सुद्धा असणार नाही. सो डेफिनेटली दिस इज द ऍडव्हान्टेजेस फॉर दी ऑर्गनायझेशन, राईट. नेक्स्ट, इन्क्रीज द लेवल ऑफ कमिटमेंट. तर जेव्हा आपला रोल फिक्स आहे की मला ह्या गोष्टी करायच्या आहेत, तर मी नाही केलं तर डेफिनेटली त्याचा इम्पॅक्ट या दुसऱ्या एम्प्लॉईच्या वर्कवरती होऊ शकतो. लक्षात येते? दॅट मीन्स वी गिव्ह अवर 100% डेडिकेशन, एफर्ट्स अँड कमिटमेंट फॉर फुलफिलिंग, फॉर कम्प्लिटिंग अवर टास्क. आपण आपला टास्क कम्प्लीट करण्यासाठी आपण काय करतोय? ते कमिटमेंट देतोय की नाही, की जर तुम्ही मला काम दिलं असेल देन आय कॅन डू डेफिनेटली. कारण माझं जर काम झालं तर माझ्या ग्रुपचं काम होईल, माझ्या ग्रुपचं काम झालं तर ऑर्गनायझेशनचं गोल्स, ऑब्जेक्टिव्ह अचीव होतील. म्हणजेच आपण काय करतो? इथे डेडिकेटली कमिटेड आपण इथे काम पूर्ण करतो. आणि हा डेफिनेटली कोणासाठी ऍडव्हान्टेजेस असेल? ऑर्गनायझेशनसाठी. ठीक आहे. नेक्स्ट, फॅसिलिटेड कंट्रोल. It become easy to management to review and control the activity of the employees because of MBO. So MBO मध्ये प्रत्येकाला काम छान पद्धतीने डिस्ट्रीब्यूट करून दिलेलं आहे. म्हणजेच काय, आता तुला काम दिलं म्हणजे मी प्रत्येक वेळी तुझ्याकडे बघत बसणार आहे का काय करायचंय तुला? नाही. तुझं काम आहे, तुला हे कम्प्लीट करावं लागेल. तू नाही कम्प्लीट केलंस तर पुढच्या वर्कवरती त्याचा इम्पॅक्ट होणार आहे. म्हणजे when we distribute duties, responsibility clearly, that means reduce the control. ऑब्विसली तुमचा कंट्रोल तिथे रिड्यूस होणार आहे, कमी होणार आहे. मॉनिटर करायची फारशी गरज नाही. सो रिड्यूस कंट्रोल बिकॉज ऑफ एमबीओ प्रोसेस अँड फॅसिलिटेड कंट्रोल इझिली होऊ शकते. वी जस्ट फोकस ऑन रिव्ह्यू. लक्षात ठेवा, एमबीओ मध्ये आपण जास्तीत जास्त रिव्ह्यूला महत्व देतो. रिव्ह्यू म्हणजे काय? रिव्ह्यू इन द सेन्स फीडबॅक. हा, मी तुला काम दिलेलं झालं का बाबा? एवढं फक्त विचारलं, झालं. तू नाही केलंस, माझ्या लक्षात येईल, मी रिमार्क घेतो. मी रिमार्क घेतला तर मी काय करेन? नेक्स्ट जेव्हा तुला प्रमोशन द्यायचंय, तुझं पे स्केल द्यायचंय, तेव्हा त्याचा इम्पॅक्ट तुला कुठेतरी बघायला लागेल.
म्हणजेच काय, जेव्हा तुला काम दिलं जाईल तेव्हा तू ते परफेक्ट करणं अपेक्षित आहे. इट्स अ व्हेरी सिम्पल. क्लिअर? नेक्स्ट. Accelerate motivation of subordinate. MBO increase the level of commitment and enthusiasm of the employees towards their work. Superior do not need to put in extra efforts on subordinate motivation. Then MBO हे कशी मेथड आहे, अशी सिस्टीम आहे ज्यामध्ये तुम्ही तुमची इन्व्हॉल्वमेंट जास्त दाखवता. तुम्ही एन्थुसियास्टिकली काम करताय, तुम्ही तुमचं डेडिकेशन देताय, तुम्ही तुमचे एफर्ट्स तिथे दाखवताय. दॅट मीन्स नॉट टेक सबऑर्डिनेट और सुपिरियर एक्स्ट्रा एफर्ट्स फॉर मोटिवेशन. जसं तर तुम्हाला सांगितले की तुम्हाला काय करायचंय, तुम्ही मॅनेजमेंटचे स्टुडंट आहात, बट ह्या इंटरनलची जेव्हा एक्झाम होती तेव्हा मी तुम्हाला परत परत येऊन सांगितलं का तुम्ही मॅनेजमेंटचे स्टुडंट आहात, तुम्हाला पास व्हायचंय, तुम्हाला एक्झाम द्यायचे, असं सांगितलं होतं का हो? नाही. कारण तुम्हाला माहितीये की आपली इंटरनल एक्झाम इट्स अ फायनल एक्झाम. ते फायनल एक्झाम आहे. जर आपण इंटरनलला फेल झालो तर डेफिनेटली आपण फायनल एक्झामला पण फेल असणार आहोत. म्हणजे असं नाही की इंटरनलला फेल झालो तर चालतं, एक्सटर्नलला फक्त पास व्हावं लागतं, असं काही आहे का? नाही. कारण तो रूल तुम्हाला माहितीये. म्हणजे मी तिथे मोटिवेशन करायची गरज होती का हो तुम्हाला? नाही. तुम्ही सेल्फ मोटिवेट होता. तुम्ही त्या पिरियड मध्ये अभ्यास केला, त्या पिरियड मध्ये छान सगळ्यांनी एक्झाम दिली आणि पास झाला. व्हाल इन द सेन्स. आलं लक्षात? देन दॅट मीन्स इट इज नॉट मोटिवेटेड अगेन अँड अगेन. तिथे प्रत्येक वेळी तुम्हाला मोटिवेशन करावं लागत नाही. क्लिअर? कोऑर्डिनेटिंग इंडिव्हिज्युअल एफर्ट्स टू ग्रुप एफर्ट्स. कारण एमबीओ मध्ये काय सांगितलेलं आहे, जे ऑब्जेक्टिव्ह सेट केले ते कसे आहे, ऑब्जेक्टिव्ह कसे सेट केले, जॉईंटली. लक्षात ठेवा. कारण सगळ्यांचं एकमेकांसोबत कनेक्शन आहे. कसलं कनेक्शन आहे हे? गोल्स ऑब्जेक्टिव्ह अचीव करण्यासाठीचं कनेक्शन आहे. तुम्हाला वेगळं कनेक्शन वाटेल ते वाला नाहीये. हे जे कनेक्शन आहे हे तुम्हाला तुमचं टार्गेट अचीव करण्यासाठी तुम्हाला एकमेकांसोबत एकत्र येऊन काम करावंच लागेल. जसं आपण सांगितले की पहिला इंडिव्हिज्युअल काम करेल, त्याच्यानंतर ग्रुप काम करेल आणि मग ऑर्गनायझेशन काय होईल तर त्यांचे जे काही टार्गेट आहे, त्यांचा गोल आहे ते अचीव होईल. दॅट मीन्स कोऑर्डिनेटिंग इंडिव्हिज्युअल एफर्ट्स टू ग्रुप एफर्ट्स. डेफिनेटली जर तुम्ही स्वतःचं काम परफेक्ट केलं तर ग्रुप परफेक्ट होईल आणि ग्रुपने परफेक्ट काम केलं तर ऑर्गनायझेशनचे गोल्स ऑब्जेक्टिव्ह हे अचीव होतील. क्लिअर? सो दीज आर द ऍडव्हान्टेजेस ऑफ, कोणाचे मग इथे ऍडव्हान्टेजेस? ऑर्गनायझेशन. नेक्स्ट, ऍडव्हान्टेजेस टू सबऑर्डिनेट. सबऑर्डिनेट म्हणजे कोण आहे तर सांगा बरं मला. हु इज सबऑर्डिनेट? लेवल आहेत 3. त्यामध्ये पहिली लेवल कोणती आहे? टॉप लेवल. सेकंड लेवल कोणती आहे? मिडल लेवल. आणि तिसरी लेवल लोअर लेवल. हे सबऑर्डिनेट कोणत्या लेवल मध्ये येतील? लोअर लेवल. सुपिरियर हे मिडल लेवल मध्ये. सुपिरियर हे सुपिरियर आहे थोडेसे लक्षात ठेवा. सबऑर्डिनेट इज द पार्ट ऑफ लोअर लेवल मॅनेजमेंट. आता जी आपण ऍडव्हान्टेजेस बघणार आहोत ते लोअर लेवलच्या मॅनेजर साठी काय असणार आहे. ठीक आहे. सो फर्स्ट, सिम्प्लिफाय गोल अचिव्हमेंट. तुमचे गोल सगळ्यांसोबत जॉईंट आहे हे डोक्यात ठेवायचं. एमबीओ आला समोर की हे गोल्स आहेत हे एकमेकांसोबत कनेक्टेड आहेत आणि जॉईंटली आहेत. एकाने काम केलं तर दुसऱ्याचं काम फुलफिल होईल, दुसऱ्याने केलं तर तिसऱ्याचं. येते लक्षात? म्हणजे तुला काय करायचंय, आय विल डिफाईन क्लिअर. मी आधी तुझं काम क्लिअरली डिफाईन करून देईन, मगच तू काय कर, तुझं काम कर. असं नाहीये की सबऑर्डिनेट डिरेक्टली कामाला सुरुवात करते. MBO set goals and objective clearly, as well as MBO define clearly duties responsibility in lower level manager. लोअर लेवल मॅनेजर मधले जे काही एम्प्लॉईज इन्व्हॉल्व आहे त्या प्रत्येकाची ड्युटी आपण क्लिअरली सांगितली. तुझं हे काम आहे आणि तुला हे करायचं आहे. दॅट मीन्स सिम्प्लिफाय गोल्स अचिव्हमेंट. प्रत्येकाला माहिती आहे, अरे ओके मला हे सांगितलंय ना, मी हे काम करतो. ठीक आहे. दॅट मीन्स सिम्प्लिफाय. So the subordinate are assigned with individual role, responsibility and task
इन डायरेक्शन टू अचिव्हिंग ऑर्गनायझेशनल गोल्स विथ सिम्प्लिफाय देअर वर्क्स. आपल्याला शेवटी कुठे जायचंय? मेन टार्गेट कडे. मेन टार्गेट ऑर्गनायझेशनचं गोल, त्याच्यानंतर तुमच्या सुपिरियरचं गोल आणि नंतर सबऑर्डिनेट. ही सगळी लिंक आहे. सो जोपर्यंत सबऑर्डिनेट छान काम करत नाहीये तोपर्यंत तुमचं मेन टार्गेट अचीव होईल का? नाही. जो पहिल्यांदा सबऑर्डिनेटचं काम खूप सिंपल करून दिलेलं आहे, तू आधी हे काम कर मग आपलं मेन टार्गेट अचीव होईल. क्लिअर? सो जेव्हा आपल्याला माहित असतं आपल्याला काय करायचंय, आपल्या सगळ्या गोष्टी क्लिअर असतात, वी कॅन डेफिनेटली कम्प्लीट अवर टास्क. राईट? सो दिस इज द ऍडव्हान्टेजेस ऑफ सबऑर्डिनेट. सबऑर्डिनेट साठी काय ऍडव्हान्टेजेस असेल? बऱ्याच वेळा आपल्याला काय करायचं हेच माहित नाही. दॅट टाइम समटाइम कन्फ्युजन विल बी क्रिएट. कन्फ्युजन क्रिएट होऊ शकतात, डाऊट येऊ शकतात, कोणाला आन्सर करायचंय हे माहित नाहीये, त्यामुळे आपलं काहीच होऊ शकत. बट तुम्हाला माहितीये की हे काम करायचंय, हे झालं की ह्या पर्सनला तुला अकाउंट करायचं आहे, ह्या पर्सनला तुला आन्सर द्यायचा आहे. म्हणजेच काय, सगळ्या गोष्टी सिम्प्लिफाय केलेल्या आहेत. सेकंड आहे इन्क्रीज जॉब सॅटिस्फॅक्शन. When the employees realize the level of efforts made by the management and the superior to simplify their work, they feel valued and satisfied with their job. जसं आपलं मेन टार्गेट कोण आहे? ऑर्गनायझेशन. त्याच्यानंतर कोण आहे? बोला. सुपिरियर. आणि मग कोण आहे? सबऑर्डिनेट आहेत. मग आपण सबऑर्डिनेटला काय सांगितलंय? तू जर काम केलंस तर बाकीच्यांची कामं होणार आहेत, तू जर नाही काम केलं तर सगळं ठप्प होऊन बसेल. तो सबऑर्डिनेट काय म्हणतात? मी लोअर लेवलचा मॅनेजर आहे बट माझी एक व्हॅल्यू आहे. जर मी नाही काम केलं तर ऑर्गनायझेशनच्या मेन गोलला इम्पॅक्ट होऊ शकतो. दॅट मीन्स एम्प्लॉईज आर सॅटिस्फाय फॉर अ व्हॅल्यू ऑफ हिज ऑर हर. म्हणजे तो त्याच्या व्हॅल्यू साठी सॅटिस्फाय आहे की मी ही आहे. जेव्हा तुम्ही मला विचारताय, माझ्या कामाला विचारताय, ऑब्विसली आपलं सॅटिस्फॅक्शन वाढतं. जसं तुम्ही येताय जाताय कोणालाच काही फरक पडत नाही असं आहे का हो आपल्या कॉलेजमध्ये? जेव्हा तुम्ही अबसेंट राहताय, जेव्हा तुम्ही फेल होताय, म्हणजे तुमच्या प्रत्येक गोष्टीकडे आमचं लक्ष आहे. म्हणजे तुम्ही काय म्हणताय? आपल्याला कॉलेजला यायला हवे, आपल्याला पास व्हायला हवे, आपल्याला एक चांगलं गुड बिहेवियर दाखवायला हवे. राईट? सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग फॉर स्टुडंट. सी, लोअर लेवलच्या एम्प्लॉईजना सुद्धा आपण सॅटिस्फाय काय करतो इथे? कारण हिअर वी इन्व्हॉल्व लोअर लेवल एम्प्लॉईज इन ईच अँड एव्हरी ऍक्टिव्हिटी. आपण प्रत्येक वेळी त्यांना सांगतोय तू फार महत्वाचं आहे आमच्यासाठी, कारण तू जर नाही काम केलं तर आमचं मेन टार्गेट थोडस कोलॅप्स होऊ शकतं. राईट? नेक्स्ट, इनिशिएट सेल्फ डायरेक्शन अँड सेल्फ कंट्रोल. इनिशिएट सेल्फ डायरेक्शन अँड सेल्फ कंट्रोल. आपण कोणाचे ऍडव्हान्टेजेस बघतोय आता? सबऑर्डिनेट. सबऑर्डिनेट कुठे बसले? लोअर लेवल. ठीक आहे, लोअर लेवलला आता तो थोडासा सॅटिस्फाय आहे. एम्प्लॉईज आपण बघितलं लास्ट पॉइंट मध्ये तो सॅटिस्फाय आहे. आता इथे आपण काय सांगतोय? इनिशिएट सेल्फ डायरेक्शन अँड सेल्फ कंट्रोल. म्हणजे काय हो? काय वाटतं इथे काय असू शकेल? बघा, with the help of well-defined work stream, role, goals and responsibility, the subordinate do not need to ask everything from the superior and can monitor their activity by themselves. म्हणजे काय? सिंपल आहे. काय वाटतं? गरज नाही. सिंपल. काय सांगितलंय की लोअर लेवल एम्प्लॉईला सांगितलं हे तुझं काम आहे, याचबरोबर तुला मी ड्युटी दिली, अथॉरिटी दिली, तू तुझं काम कम्प्लीट कर. मग तो प्रत्येक वेळी मिडल लेवल कडे बघत बसेल का? माझा सिनियर बॉस माझ्याकडे येईल आणि मला प्रत्येक वेळी काम सांगेल? नॉट नेसेसरी. बिकॉज MBO डिफाईन क्लिअरली युअर रोल. दॅट मीन्स एम्प्लॉईज आर सेल्फ डायरेक्टेड. त्यांना स्वतःच एक डायरेक्शन मिळतं, नाही मला हे काम करावं लागेल. देन दे आर ऑल्सो सेल्फ कंट्रोल. मी जर नाही काम केलं त्याला माहिती आपण नाही काम केलं तर अफेक्ट होणार आहे. सो दिस सेल्फ कंट्रोल.
ते स्वतःवरती कंट्रोल करतात, स्वतःला मोटिवेट करतात, स्वतःला डायरेक्शन देतात. ओके, सो दिस इज पॉसिबल ओनली इन एमबीओ मेथड. इतर वेळी प्रत्येक जण आपापली कामं कशी करत असतात, बट जेव्हा एमबीओ सांगतो एमबीओ प्रोसेस, तेव्हा तुम्हाला काय करावं लागतं, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डायरेक्शन, सेल्फ मोटिवेशन इथे ऑटोमॅटिकली होतं. क्लिअर? नेक्स्ट, encourage innovative thinking and ideas. Encourage innovation thinking and ideas. जसं आपण इथे कोणाला डिमांड दिली आहे जास्त, लोअर लेवलला, सुपिरियरला, सबऑर्डिनेटला इम्पॉर्टन्स दिलेला आहे. तो जेव्हा असं वाटतं ना की अरे यश तू काल कुठे होतास, मी विचारेल, तर यश काय म्हणणार, अरे मॅडमच्या लेक्चरला आपण नाही बसलो तर मॅडम आपल्याला विचारेल. सिंपल थिंग. दॅट मीन्स जेव्हा तुम्हाला कोणीतरी विचारते तेव्हा आपण थोडेसे जागे असतो, जागरूक असतो. तुम्हाला सांगितलं जातं की थर्ड लेक्चर तुम्ही काय करताय, मिस करताय. आम्ही काय करू, 10 मिनिटं तुम्हाला पेपर उशिरा देऊ. तुमच्या लक्षात येईल मग की नाही नाही आपल्याला थर्ड लेक्चरला बसायला हवे, फोर्थ लेक्चर अटेंड करायला. दॅट मीन्स ही थोडी सारी निगेटिव्ह, जो आपण पॉझिटिव्ह कडे येऊ. जेव्हा आपण लोअर लेवलच्या एम्प्लॉईजला डिमांड दिलं की हा तुला हे काम करायचंय, तू मेन आहेस आमच्यासाठी, तेव्हाच ऑर्गनायझेशनचे गोल्स ऑब्जेक्टिव्ह अचीव्ह होते. आणि असं आहे का फक्त हुशारवाले सगळे वरती जाऊन बसले टॉप लेवलला, असं असतं का कधी? किंवा सगळे छानवाले सगळे मिडल लेवलला आहेत, असं आहे नाही. म्हणजे ज्यांच्याकडे नॉलेज आहे, ज्यांच्याकडे काहीतरी क्रिएटिव्हिटी आहे, ते सुद्धा लोअर लेवलला असू शकतात. That means when we involve lower level employees in each and every activity, that time they focus on innovation, they focus on something creative. म्हणजे त्यांना माहिती की आपण आता आपण एक छान इमेज इथे क्रिएट करू शकतोय. इमेज क्रिएट झाली ते डेफिनेटली शिफ्ट आवर प्रमोशन और शिफ्टिंग ट्रान्सपोर्ट, ओके, ट्रान्सफर, म्हणजे ते आपल्या थोड्याशा गोष्टी इन्हान्स करू शकतात इन द हेल्प ऑफ एमबीओ. सो अशा वेळी लोअर लेवल एम्प्लॉईज काय करतात की हे काम दिलंय ना मला, हे मी काम असं नाही करणार, मी अजून छान करणार, असे म्हणू शकतील ते. कारण जर आपण छान काम केलं तर ते आपलं प्रमोशन करू शकतात, आपली इन्क्रीमेंट करू शकतात. सो हा एक ऍडव्हान्टेजेस आपल्याला इथे बघायला मिळतो. ते कम्युनिकेट होत आहेत, त्यांची थिंकिंग लेवल थोडीशी इन्क्रीज होते, ते थोडेसे क्रिएटिव्ह होतात इथे. आणि हा ऍडव्हान्टेजेस जसा एम्प्लॉईजला होतोय तसा ऑर्गनायझेशनला सुद्धा बघायला मिळतो. लिमिटेशन किती आहेत? लिमिटेशन हा लास्ट फ्यू डिसएडवांटेजेस ऑफ एमबीओ. तो डिसएडवांटेजेस आता बघितलं, रे सगळ्यांनी मिळून काम करा, हे एमबीओ सांगतात. सगळ्यांनी या आणि सगळ्यांनी मिळून काम करा. सगळे छान असतात का तुमच्यासाठी? एकत्र युनिटी दाखवणारे नाही, त्यातले थोडेसे आगाऊ असतात, ते तिसऱ्या लेक्चरला पळून गेले, आम्हाला सांगा तुम्ही किती पण तरीही आम्ही जाणार बरं, असे असतात की नाही. सो काही डिसएडव्हान्टेजेस त्यांना बघायला मिळतील इंटरनल मार्क्स मध्ये. जे जे मुलं ऐकत नाहीये ते आमच्या बरोबर लक्षात आहेत, आम्ही त्यांना मग 0 मार्क देऊ. अदर पार्टिसिपेशनचे, बिहेवियरचे, राईट. दॅट मीन्स एमबीओ ची सुद्धा डिसएडव्हान्टेजेस बघायला मिळतात. त्यामध्ये बघूया आपण काय आहे. फर्स्ट आहे द फिलॉसॉफी ऑफ एमबीओ शुड बी वेल अंडरस्टूड बाय मॅनेजर. तर मॅनेजरला माहितीये की याच्या मागची फिलॉसॉफी काय आहे. So if the person who are the operate management by objective do not fully understand the philosophy of MBO, it is no wonder that MBO failed. Actually exactly काय सांगायचं MBO ला, अरे हे MBO काय आहे रे. MBO सांगते की तुम्ही या, तुम्ही एकत्र या, तुम्ही पार्टिसिपेट करा, तुम्ही तुमचं डेडिकेशन द्या, तुम्ही तुमच्या आयडिया थोडस इन्हान्स करा. सो इट इज व्हेरी गुड बेसिकली मेथड. पण प्रत्येक जण काय म्हणतात, हा चला आपण सगळ्यांना सगळ्या गोष्टी छान डिफाईन करून दिले. मेन मोटो काय आहे, तुम्ही सगळ्यांनी एकत्र आलं पाहिजे इंथुजियास्टिक. तर इथे तुमचा रोल पण डिफाईन आहे, तुमची ड्युटी पण डिफाईन आहे. प्रत्येक जण म्हणते मी एवढंच काम करेन, असे म्हणणारे पण आहे.
पण तू एवढंच काम केलं पाहिजे हा ऍटिट्यूड आहे का त्यामागे? नाही. तू तुझं काम कर पण बेस्ट कर. प्रत्येक जण काय करतो, फक्त मी माझं काम करतो. आपल्या आजूबाजूला पण आपल्याला अशी लोक बघायला मिळतात की त्यांना फक्त डे टू डे लाईफ जगायला आवडतं, वेगळं काही बिलकुल करायला आवडत नाही. सो असा एक डिसएडव्हान्टेजेस ह्या एमबीओचा आपल्याला इथे बघायला मिळतो. सम पीपल कॅन नॉट अंडरस्टँड एक्झॅक्टली फिलॉसॉफी ऑफ एमबीओ. प्रत्येक जण ते एमबीओ ची फिलॉसॉफी कळतच नाही आणि मग एमबीओ फेल होण्याची पॉसिबिलिटी जास्त असते. When we cannot understand philosophy of MBO, that time MBO will be fail. तेव्हा MBO फेल होऊ शकेल. पहिला डिसएडव्हान्टेजेस. सेकंड आहे, if the goals are to be attainable, they should be realistic. If the goals are vague, uncertain and unambiguous, manager may not be positioned to carry out their work successfully. म्हणजे आपण सगळ्यांना सगळ्या गोष्टी डिफाईन तर करून दिलेल्या आहेत. जसं आपण काय करतो, बेस्ट असेल तर ते मी सगळं खराब असेल तर तुम्ही. हा एक रूल आहे बघा, आजूबाजूला पण आपल्याला बघायला मिळतो. आता हे सगळं चाललंय कुठे? मेन टार्गेट साठी. मेन टार्गेट वर कोण आहे? सगळे टॉप वाले बसले. काम कोण करतंय? लोअर लेवल. लोअर लेवल आधी काम करणार, टॉप वाले काय म्हणणार? लोअर लेवलने छान काम केलं तर टॉप वाल्यांचं गोल्स अचीव्ह होईल. इन द सेन्स टॉप ऑर्गनायझेशन टॉपला जाईल. मिडल वाले काय म्हणतील? सगळ्यात जास्त काम छान कोणी करायला हवं? लोअर लेवल. लोअर लेवलने छान काम केलं तर आमचं काम छान होईल, आम्ही छान काम केलं तर ऑर्गनायझेशनचं काम बेस्ट होईल. सो इट्स लाईक अ प्रोसेस. सो अशा वेळी समटाइम वी कॅन नॉट ट्रीट प्रॉपरली ऍट लोअर लेवल मॅनेजर. बऱ्याच ऑर्गनायझेशन मध्ये असंही असतं बघा की अरे ते काय लोअर लेवलचे एम्प्लॉईज आहेत, आपण त्यांना कसंही ट्रीट करूया. सो प्रॅक्टिकल जर तुम्ही बघितलं कधीही, जनरली मोठ्या लोकांना एक चांगली ट्रीटमेंट मिळते, राईट? सो तेवढीच ट्रीटमेंट, छानवाली ट्रीटमेंट कधी लोअर लेवलच्या एम्प्लॉईजला मिळते का हो? नाही. नेहमी विचार करा, इट्स अ प्रॅक्टिकल थिंग, इट्स अ फॅक्ट. कोण आहे का बाहेर? नाही. देन जसं थोडस जर आउट ऑफ बुक जाऊन बाहेरचं बघायचं झालं तर हॉस्पिटलमध्ये जे डॉक्टर्स आहेत, ज्या नर्सेस आहेत किंवा जे वॉर्ड बॉय आहेत ते सुद्धा काम करत असतात. डॉक्टर सोबत नर्सेस पण काम करतात, वॉर्ड बॉय पण काम करतात, वॉचमन पण दिवस दिवस रात्रभर काम करतात. पण आपण या सगळ्यांना इक्वली ट्रीट करतो कधी? नाही. डॉक्टरना वेगळी ट्रीटमेंट असते, नर्सना वेगळी असते. नर्स आपल्याला वेगळं ट्रीट करतात तो भाग वेगळा. बट कधी कधी असंही आपल्याला एक्सपिरियन्स येतात की डॉक्टर थोडीशी पोलाइट असतात बट नर्सचा ऍटिट्यूड एकदम हॉरेबल असतो. असंही असतं की नाही? दे. सो तो पार्ट पुढे सोडू, फक्त इथे आपल्याला काय सांगायचंय की जेव्हा आपण त्या लोअर लेवल एम्प्लॉईजला रिअलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्ह देऊ तेव्हा एमबीओ सक्सेस होईल. बट आपण त्याला त्रास देण्यासाठी काहीतरी व्हेग ऑब्जेक्टिव्ह दिलं की हे तुला अचीव्ह करायचं आहे तर तो फेल होईल. तो फेल झाला तर तो कुठेतरी डिप्रेशन मध्ये जाईल, तो कुठेतरी स्ट्रेस मध्ये जाईल आणि त्याचा इम्पॅक्ट अगेन तुमच्या ऑर्गनायझेशन वरती येऊ शकतो. इज इट क्लिअर? नेक्स्ट. Setting up a variable goals is not an easy task. It involves lot of people or lot of time, study, efforts and work. जसं आपल्याला इथे सगळ्यांना एकत्र करायचा, सगळ्यांना म्हणजे फक्त 100-200 लोक असणार आहेत का हो? खूप सारे असू शकतात आणि ईच अँड एव्हरी एम्प्लॉईजला तुम्हाला काय करायचंय? काम द्यायचं. समटाइम इट इज व्हेरी रिजिड, इट इज व्हेरी टाइम कंझ्युमिंग, कॉस्ट कंझ्युमिंग. ओके. सो अशा वेळी मात्र एमबीओ थोडंसं फेल होण्याची चान्सेस आहे. एमबीओ ऑर्गनायझेशनची स्केल थोडीशी छोटी असेल देन पॉसिबल, पण खूप मोठी ऑर्गनायझेशन आहे आणि तुम्हाला एमबीओ इम्प्लिमेंट करायचं आहे, दॅट टाइम मे बी इट इज व्हेरी टाइम कंझ्युमिंग अँड लॉट्स ऑफ एफर्टिव्ह मेथड. नेक्स्ट, MBO lays emphasis on short-term goals and neglect the long-term range of goals. Obviously, हे लक्षात ठेवा, MBO मध्ये तुम्ही शॉर्ट टर्म गोल्स टार्गेट करताय, लॉंग टर्म नाही. ठीक आहे? लॉंग टर्म गोल्स का नाही आपण इथे सेट करत? कारण इथे सगळे पीपल इन्व्हॉल्व आहेत. प्रत्येक पीपल प्रत्येक वर्षी ऑर्गनायझेशन मध्ये असेल असं नाही.
कारण आपल्याला माहिती आहे कॉर्पोरेट सेक्टरमध्ये किंवा इन जनरल एम्प्लॉईज तिथेच काम करेल असं नाही. ज्यांना एम्प्लॉईजला जास्त टार्गेट किंवा जास्त कुठे पॅकेज मिळेल त्यामुळे एम्प्लॉई शिफ्ट होतात. सो असा एक इम्पॅक्ट बॅडली इम्पॅक्ट एमबीओचा बघायला मिळतो. सो एमबीओ फोकस ऑन ओनली शॉर्ट टर्म गोल्स अँड ऑब्जेक्टिव्ह, नॉट कव्हर एनी लॉंग टर्म गोल्स. ओके. Then effective interaction between the superior and subordinate may not be possible due to the difference in their status. थोडंसं एक्झाम्पल जर सांगायचं झालं तर तुमचं एक माइंडसेट आहे, हे आमच्या बीएमएस चा टीचर आहेत, हे आमचे कॉमर्स वाले टीचर आहेत. तर तुम्ही काय करता? कॉमर्स वाला टीचरना कधी गुड मॉर्निंग म्हटलं तुम्ही? विचार करा. किंवा एक सायन्स टीचर तुमच्या इथून पास झालेला आहे, तुम्ही कधी गुड मॉर्निंग म्हणता त्यांना? असंच करतो की नाही आपण? बट इट्स व्हेरी रॉंग थिंग. कारण आता मी बऱ्याच वेळी सांगते की तुम्ही एमबीओ तुम्ही बीएमए चे स्टुडंट आहात आणि बीएमए च्या स्टुडंटनी नेहमी अटेंटिव्ह असणं, नेहमी प्रेझेन्स असणं, एक छान पर्सनॅलिटी शो करणं इट्स अ व्हेरी गुड थिंग. लक्षात येते? मी तुमची ना स्पेशल एक व्हिजिट नेणार आहे महाड कॉलेज. त्या महाड कॉलेजची स्टुडंट ह्याची बीएमएस बेस्ट, म्हणजे त्यांचं बॉडी लँग्वेज आणि त्यांनी जे इव्हेंट ऑर्गनाईज केलेले आहेत ना, मी तुम्हाला सांगितलं होतं आठवतंय का आपलं एक इव्हेंट ऑर्गनाईज करायचंय? काय प्रयत्न केलात का त्याच्यासाठी? बिलकुल नाही, आहे की नाही? सो इनिशिएटिव्ह काय असतं आणि मुलांनी कसं बोललं पाहिजे ते त्या स्टुडंट कडून शिकायला पाहिजे. तर बेस्ट मध्ये बेस्ट स्टुडंट महाराष्ट्रात. सिरियसली आम्ही बीकॉमच्या मुलांना तिथे त्यांनी कॉम्पिटिशन ऑर्गनाईज केली होती, इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन, कॉमर्स मॅनेजमेंट जीएसटी. मी खूप बेस्ट बेस्ट ऍक्टिव्हिटी घेतल्या होत्या जिथे टीचर कोणीच नव्हते. हा सगळे स्टुडंट, म्हणजे अँकरिंग पासून आउट ऑफ थँक्स पर्यंत, मॅनेजमेंट पासून, फूड अरेंजमेंट पासून, अकोमोडेशन पासून, इव्हेंट ऑर्गनाईज करण्यापर्यंत सगळे स्टुडंट. आणि त्यांचं स्पीच कम्युनिकेशन एकदम बेस्ट लेवल, इतके बेस्ट होते ना. मला हल्ली असं वाटतं ना की आपल्या इथे बीएमएस ला ज्या स्टुडंटला बीकॉम मधून ऍडमिशन मिळत नाहीये ते बीएमएस ला येते, असं आहे का? नाही की नाही? बीएमएस ला एक टार्गेट सेट आहे आपली, बीएमएस वेगळ्या लेवल्स, बट आपल्या ते बिहेवियर मधून दिसले पाहिजे. तिथे आम्ही कम्पेअर करतो ना, तिथे बीकॉम वाले थोडेसे ना बेस्ट वाटतात आणि बीएमएस वाले थोडेसे, इट्स अ फॅक्ट, थोडेसे कमी वाटतात. ते तुम्ही बिलकुल कमी नाही वाटले पाहिजे. तुमची एनर्जी नेहमी छान असली पाहिजे. इथे 4 तासच बसताय, ऑर्गनायझेशन मध्ये गेला तर 8-8 12-12 तास काम करायचे, कॉर्पोरेट सेक्टर मध्ये जायचे, बिझनेस करायचे, है ना? सो थोडीशी एनर्जी बचा के रखो. तुमच्या चेहऱ्यावरती दिसायला पाहिजे एमबीओ लर्न करतोय आपण. तुमचं असं झालं. असो, लेट कम टू द पॉइंट. लास्ट, इफेक्टिव्ह इंटरॅक्शन बिटवीन सुपिरियर अँड सबऑर्डिनेट मे नॉट बी पॉसिबल. व्हाय? इंटरॅक्शनच होत नाहीये सबऑर्डिनेट सुपिरियर मध्ये. का बरं? इथे सुपिरियर सबऑर्डिनेटला जरा जास्त ऍटिट्यूड आलाय का हो? का बरं असं असेल? मला माहितीये मला काय करायचंय, मी माझं काम करेन, राईट? सबऑर्डिनेटला माहितीये की मला माझं काम सेट करून दिलेलं आहे की तू एम्प्लॉईज लोअर लेवलचा महत्वाचा आहेस, तू तुझं तुझं काम बेस्ट कर. तो काय म्हणतो, कशाला विचारायला जा सुपिरियरला, मला माझं काम काय आहे हे माहित झालं. म्हणजे तू प्रत्येक वेळी इंटरॅक्ट करतोय का हो? नाही. पण जेव्हा एमबीओ नसतं तेव्हा मात्र सुपिरियर सबऑर्डिनेटचं रिलेशन एक छान असतं असं मानलं जातं, कारण ते नेहमी एकमेकांशी इंटरॅक्ट करतात, नेहमी रोजच्या रोज विचारतात की आज मला काय काम आहे, आज मला काय काम करायचंय, म्हणजे ते कम्युनिकेशन होतं. बट एमबीओ मुळे हा एक लॅक ऑफ कम्युनिकेशन वाली एक सिच्युएशन इथे आपल्याला बघायला मिळते. क्लिअर? सो दिस इज द डिसएडव्हान्टेजेस ऑफ एमबीओ. ठीक आहे, आपण थांबूया. नेक्स्ट लेक्चरला आपण डिसिजन मेकिंग स्टार्ट करू. मॅनेजमेंट बाय एक्सेप्शन तुम्हाला नाहीये, एमआयएस वाला नाहीये. डिसिजन मेकिंग इम्पॉर्टन्स, प्रोसेस अँड टेक्निक्स काय आहे? डिसिजन मेकिंगचे टेक्निक्स आहेत. एसेन्शियल ऑफ डिसिजन मेकिंग, इम्पॅक्ट. ओके, चालेल, थँक्यू. एमबीओ क्लिअर झाला ना? थँक्यू.